یہ کہنا چاہتے ان کے 2-3 وجہ ہیں. اگر ہم اس کی معنی لیتے آئی ایم بفور ابراہیم، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم سے پہلے تھے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہم جب دیکھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے بائبل میں ان دا بک آف جرمایا چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 5 میں لکھا ہے کہ گاڈ کہتے ہیں جرمایا سے کہ I knew you before I sanctified you in the womb of your mother and before you were born I have sanctified you and sent you as a prophet to the nation. اس کا مطلب کہ خدا کے علم میں سارے انسان تھے. سارے انسان اس دنیا میں آنے کے پہلے خدا کے علم میں تھے. عیسیٰ علیہ السلام آنے والے وہ بھی خدا کے علم میں تھا. ابراہیم علیہ السلام آنے وہ بھی خدا کے علم میں تھا. تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے. لیکن وہ اور ایک حوالہ دیتے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجتے ہیں فیرو کے پاس اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اس کا ذکر ہے بک آف ایگزیڈس میں چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 14 میں. جب خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے جا کے پیغام پہنچاؤ فیرو کو، اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں میں لوگوں سے کیا کہوں کہ کس نے مجھے بھیجا ہے. جب بنی اسرائیل کو پیغام پہنچانے کے لیے کہتے تو میں کیا کہوں ان سے، کس نے بھیجا ہے؟ تو خدا جب جواب دیتے ان سے کہو tell them I am has sent you. خدا کہتے میں I am ہوں، اور ان سے کہو کہ I am نے بھیجا ہے. ایک نام خدا کا عیسائی کے حساب سے ہے I am. I am نے بھیجا ہے. اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ I am خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے، خدا کا نام ہے، تو ہم جب ٹرانسلیٹ کرتے I am before ابراہیم کے معنی ہوتے خدا ابراہیم سے پہلے. اس میں ہمیں کوئی حرج نہیں. لیکن لوگ دونوں کو معنی کو بھی ملاتے ہیں اور مطلب بھی ملاتے. I am اگر خدا کے لیے ہے، اگر دیکھا جائے تو جو لفظ جو پراپر ناؤن ہوتا ہے وہ وہی رہتا ہے. جو لفظ استعمال کیا گیا تھا بک آف ایگزیڈس میں چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 14 میں، وہ ہیبرو لفظ استعمال کیا گیا تھا یہ ہے ایشے ایے. لیکن جو ارامائک اور گریک میں نیو ٹیسٹمنٹ میں استعمال کیا گیا گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 8 میں ورس نمبر 58 میں، وہ لفظ ہے ایگوئمی. دونوں کا فرق ہے. مان بھی لیتے اگر ایک ہے تو بھی اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے. اس سے کئی ثابت نہیں ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدائی کا دعویٰ کیے. ہوپ دان سے ڈاکٹر آنند مسیح کا سوال ہے، قرآن مریم کو ہارون کی بہن بتاتا ہے جبکہ ہارون اور مریم میں 1000 سال سے زیادہ کا انتر ہے. ہمارے بھائی نے سوال پوچھا کہ قرآن میں بتایا جاتا ہے مریم علیہ السلام کو ہارون کی بہن، حالانکہ مریم علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام میں 1000 سال کا فرق ہے. تو جس نے بھی یہ قرآن لکھا انہیں پتا نہیں تھا یہ فرق ہے. اتنی بڑی غلطی کیسے ہو سکتی؟ یہ آیت کا جو حوالہ دے رہے وہ ہے سورہ مریم کی آیت، سورہ نمبر 19 آیت نمبر 27 اور 28 میں. جب مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے گود میں لے کے آتی تو لوگ الزام لگاتے ہیں یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، آپ نے یہ چیز کیا لے کے آئے؟ آپ تو اچھے خاندان سے آتے. تو جب یہ لفظ کہا جاتا ہے یا اخت ہارون، تو قرآن میں مریم علیہ السلام کو کہا گیا اخت ہارون. تو لوگ کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی بہن تو نہیں تھی. تو یہ غلطی ہے. اور کہتے ہیں کچھ عیسائی لوگ کہ ہارون کی بہن کا نام تھا مریم. جس نے بھی یہ قرآن لکھا انہیں یہ پتا نہیں تھا مریم علیہ السلام جو ہارون علیہ السلام کی بہن تھی اور مریم علیہ السلام میں 1000 سال سے زیادہ کا انتر ہے، 1000 سال سے زیادہ کا ڈفرنس ہے. لیکن جو لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں وہ عربی زبان نہیں جانتے. عربی زبان میں جب کہا گیا ہے اخت ہارون سسٹر آف ایرن، اس کا مطلب ڈسینڈنٹ ہوتا ہے، ڈسینڈنٹ آف ہارون علیہ السلام.
different words are used in different languages. जब अरबी जबान में उक्ता हारून कहा जाता है, उसका मतलब हो सकता है डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, बहनों, हो सकता है डिसेंडेंट, और इसकी मिसाल कई जगह दे सकते हैं। बाइबल में भी आप पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1, ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया है दाऊद अलैहिस्सलाम का बेटा, सन ऑफ डेविड। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1 में कहा गया है जीसस वाज द सन ऑफ डेविड। और दूसरी जगह पढ़ते हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 23 में लिखा है जीसस वाज द सन ऑफ जोसेफ। वहां कहा गया ईसा अलैहिस्सलाम बेटे थे दाऊद अलैहिस्सलाम के, यहां कहा गया है ईसा अलैहिस्सलाम बेटे थे जोसेफ के। क्या ईसा अलैहिस्सलाम के दो बाप थे? लेकिन जिसको जबान पता है, पता लगता है कि यहाँ बाइबल में कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, डिसेंडेंट थे। उसी तरीके से कुरान में कहा गया है कि मरियम अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से है, शी इज द डिसेंडेंट ऑफ हारून अलैहिस्सलाम। और इसका जिक्र बाइबल में भी आता है जब हम पढ़ते हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 5 में कहा गया है कि एलिजाबेथ द मदर ऑफ जॉन, याह्या अलैहिस्सलाम की मां, उसे कहा गया है एज द डॉटर ऑफ हारून, डॉटर ऑफ एरन। वो उसकी बेटी तो थी नहीं, इससे यह जाहिर होता है कि शी वॉज द डिसेंडेंट, वो हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थी। तो जब बाइबल में इतने हवाले और हम बाइबल को सही तरीके से समझते, इसी तरीके से जब अरबी जबान जानेंगे तो पता लगता है कि इस आयत में कहा गया है कि मरियम अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल में से है। लेकिन जो लोग अरबी जबान नहीं जानते उनको गलतफहमी हो जाती है कि कुरान में आता है कि मरियम अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम की बहन थी। तो ये गलतफहमी दूर तब हो सकती जब आप अरबी जबान जानते हैं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। सवाल जेरी वर्गीस का आया है जो अंग्रेजी में है। वो पूछते हैं थॉमस डिड से टू जीसस माय गॉड एंड माय लॉर्ड इन द बाइबल, हाउ डू यू से ही इज नॉट मेंशन्ड इन द बाइबल एज गॉड? मेरे भाई ने सवाल पूछा है कि थॉमस ने कहा है ईसा अलैहिस्सलाम को माय गॉड माय लॉर्ड, तो इससे साबित होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा थे। लेकिन आपने गौर नहीं किया, मैंने चैलेंज किया था, मैंने ये कहा था कि बाइबल के अंदर एक भी स्टेटमेंट नहीं है, एक भी सेंटेंस नहीं है। देयर इज नॉट अ सिंगल अनइक्विवोकल स्टेटमेंट इन द कंप्लीट बाइबल, not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. मैंने ये कहा मेरे तकरीर में कि बाइबल में एक भी जुमला नहीं है अनइक्विवोकल, साफ जुमला, बिना इख्तिलाफ का एक भी जुमला नहीं है जिसके अंदर ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। ये जुमला जो आप कह रहे हैं वो बाइबल का हवाला है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 28 का। और ये जुमला थॉमस ने कहा, जीसस क्राइस्ट ने नहीं, पीस बी अपॉन हिम। और मैं काफी तकरीर करता हूं। एक वक्त मैं गया था चेन्नई में, तकरीर के बाद एक हिंदू भाई इतना मुतासिर हुआ और कहने लगा आप तो भगवान हैं। अगर उसने कहा मैं भगवान हूं तो क्या भगवान हो जाता हूं मैं? उसके हिसाब से। और कल आप जाके बोलेंगे जाकिर ने भगवान बनने का दावा किया, गलत है, मैंने कभी भी नहीं किया, मैं तो इंसान हूं। वो शख्स ने कहा मैं भगवान हूं, उससे थोड़ी मैं भगवान हो जाता हूं, उसके समझ से उसने कहा। और अब तहकीक करते हैं, अब कॉन्टेक्स्ट में अगर जाते हैं इस बिब्लिकल वर्स की, इस बिब्लिकल वर्स के अंदर गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 24 से 29, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 24 से 29 तक आप पढ़ेंगे तो कॉन्टेक्स्ट मिलेगा कि ईसा अलैहिस्सलाम के डिसाइपल्स कह रहे थे कि ईसा अलैहिस्सलाम इज अलाइव, जिंदा है। जो थॉमस ने कहा मैं इस बात को नहीं मान सकता हूं जब तक मैं खुद ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ के
वो निशानी नहीं देखूंगा, वो खील के निशानी। जब तक मैं मेरा हाथ उनके हाथ में नहीं डालूंगा, जब तक मैं मेरा हाथ उनके बाजू में नहीं डालूंगा, तब तक मैं ये नहीं मानूंगा कि ईसा अलैहिस्सलाम अब तक जिंदा है। उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं और कहते हैं हिब्रू में सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, आप पर अमन हो, और कहते थॉमस